30 благодатни години, в които да уморим четем смисъл на писмата на Словото. Словото, което търпи човешките души, Словото, което търпи сърцата и умовете. Словото българско, най-голямото ни богатство, което ни обединява род и нация, независимо на колко километра сме един и друг. На чужди езици преоткриваме света. На български език се чувстваме у дома. Казвам се Майя Тренчева и днес учител в българското училище и днес имам честта и удоволствието да бъда водещ на този концерт, с който мислено ще се пренесем у дома, в родината. Благодаря ви, скъпи гости, от името на целия екип на училище Свети Свети Кирил и Методий, че дойдохте да споделим и се преживеем заедно днешното ни празнично добруване. Моля, нека всички се изправим на крака, за да чуем националния химн на България в изпълнение на Пети и Тео Димови. е територия на духа. Преди да започнем днешния празник с Словото, духовността и знанието, бих искал да представя нашите официални гости днес. Dear friends, before we start our concert, let's give a warm welcome to our special guest today. Mr. Brian Montague, Deputy Mayor on behalf of the Mayor and the City Council of Vancouver. Mrs. Станислава Панова, the General Counsel of Bulgaria in Toronto. Mr. Ron Suk, the Honorary Consul of Bulgaria in Vancouver. As probably many of you already know, May 24, the day of the Holy Brothers, Cyril and Methodios, of the Bulgarian alphabet, education and culture, and of Slavic literature, will be declared as the Day of Bulgarian Cultural Heritage in the city of Vancouver. We would like to express our sincere gratitude to Vancouver Mayor Ken Sim, who signed the document that proclaims Bulgaria's own Cultural Heritage Day. We also would like to express our deepest gratitude to the General Consular team who took the initiative to realize the idea for this one-of-its-kind event. It's my honor now to welcome, to give the microphone to Mr. Brian. Thank you very much. Thank you very much for having me here today. It's a privilege to help kick off this celebration this day. It's very important to everyone. I think it's also very important that the city makes sure that we embrace and
include and make sure that we touch base with all of the communities within Vancouver. Now, of course, includes the Bulgarian community. I think if I'm not mistaken, there's about 5,000 or 6,000, okay, maybe a little more, I'm excited to be here to help kick this day off, and I would like to read a proclamation signed by Mayor Ken Sim. The mayor wishes he could be here. He sends his regrets. And I'm also at the understanding this might be a first for Canadian cities to recognize such an occasion. So without further ado, whereas on May 24th, Bulgarians celebrate the day of the Holy Brothers Cyril and Methodius of Bulgarian alphabet, education, culture, and Slavic literature. And whereas over 300 million people in 12 countries use the Cyrillic script. And whereas with the accession of Bulgaria to the European Union on January 1st, 2007, Cyrillic became the third official script of the European Union, following Latin and Greek alphabets. And whereas we hereby proclaim our heartfelt celebration of the rich cultural heritage embedded in the Bulgarian alphabet, an enduring symbol of linguistic diversity and national pride. And whereas, let this proclamation serve as a testament to the importance of preserving and cherishing Bulgaria's unique script, a key to unlocking the treasures of shared history and identity. And whereas, in recognition of the profound significance of the Bulgarian alphabet, we encourage its understanding, usage, and preservation. And whereas, may this proclamation inspire and inspire a renewed commitment to the beauty and resilience of Bulgaria's linguistic legacy. Now, therefore, I, Brian Leiney, Deputy Mayor of the City of Vancouver, on behalf of Mayor Ken Sim and the City of Vancouver, do hereby proclaim May 24th, 2024 as Bulgarian Cultural Heritage Day in the City of Vancouver. Thank you very much, everybody. Enjoy your day. It's a special one. I hope everyone enjoys their friends and family and their community today. Thank you. Okay, thank you so much. I have two microphones now. Здравейте на всички. Благодаря ви много, че сте тук днес с нас. Тоест, аз и ние сме с вас. Имам няколко неща да кажа и с удоволствие ще се радвам, ако запазите още 10 минути от времето преди да видим прекрасните деца, за да чуете няколко неща, които за мен специално и за моя екип са много важни. Сигурно съм, че и за всички вас. Уважаеми учители и ученици, от името на Република България като генерален консул в Торонто искам да ви поздравя с най-светлия и важен празник за нашата нация, 24 май. Това е ден на българската просвета и култура и на славянската писменост. Този ден носи за себе си дълбокото значение на образованието и културата за нашата история и идентичност. Вашата ангажираност и преданост към развитието на българския дух и знания в чужбина е вдъхновяваща и неоценима. Благодаря ви. Нека този празник бъде повод за обновения принос към нашата обща цел за национално възраждане и просвета. Нека училищата и образователните институции да продължат да бъдат залог за нашето бъдеще, като вдъхновяват и формират следващите поколения на българи в чужбина. С пожелание за успех, вдъхновение и непрекъснато развитие на българския дух, ви благодаря, че сте тук. Уважаеми учители, ученици и всички, които сте свързани с българското училище във Ванкувър. Позволете ми да изразя най-искрените си поздравления по повод 30 годишната от създаването на нашето училище. Това е важен юбилей, който отбелязва не само дългогодишната ни ангажираност към образованието и културата, но и постоянния ни стремеж към съхраняване и разпространение на българските ценности и традиции в чужбина. През тези 30 години училището Свети Кирил и Методий на Ванкувър е било място на обучение, вдъхновение и създаване на приятелства, които ще преследват всеки от нас през целия ни живот. Вашата работа като учители и ангажираност като ученици
са основата на бъдещето на нашата общност, както и на съхраняването на нашето българско наследство. Нека този празник бъде повод за радостни спомени, заедно с нашия ангажимент към образованието, културата и идеалите на българския народ. С най-искрени поздрави и пожелания за още много години на успех и вдъхновение. Dear teachers, students and all associated with the Bulgarian School in Vancouver, allow me to extend my sincerest congratulations to the occasion of the 30th anniversary of the establishment of our school. This is an important milestone that not only marks our long-standing commitment to the education and culture, but also our continuous strive towards preserving and promoting Bulgarian values and traditions abroad. Over these 30 years, St. Cyril and Methodius School in Vancouver has been a place of learning, inspiration, and the forging of friendship that will accompany each of us throughout our lives. Your work as teachers and dedications as students lay the foundation for the future of our community and the preservation of the Bulgarian heritage. May this celebration be filled with joyful memories, along with a renewed commitment to education, culture, and the ideas of the Bulgarian people. With warmest regards and wishes for many more years of success and inspiration. Additionally, I would like to express my heartfelt gratitude to the Mayor of Vancouver and his deputy for the proclamation he signed declaring May 24th as the Day of Bulgarian Cultural Heritage in our city. This gesture of recognition is a testament to the strong bonds between our communities and the appreciation for the rich cultural heritage that Bulgarians bring to Vancouver. Thank you for your continued support and commitment to the fostering cultural diversity and understanding within our city. Best regards, Consul General of Bulgaria. Thank you. Сега има една втора папка, ще продължа на български. Исках да изкажем специална благодарност на всички, които през тези 30 години са били ангажирани по какъвто и да начин с българското училище. Искам аз да изчета техните имена от сцената. Знам, че за някои това може да бъде малко по-дълъг процес, но се надявам да имате търпение, да чуете имената на своите колеги, приятели и близки. Всички те са свързани с нашето училище, с вашето училище, с вашата среда. Поклон пред тях, аз им благодаря за това, че за тези 30 години непрекъснато и неотстъпно са следвали своите идеали, за да продължат българската традиция. Благодаря ви. Ще започна, ако аз почна наред, ще ви прочета за всички вас. Има специални грамоти, които аз искам да дам на всеки от вас, но за да не удължаваме прекалено много този процес, аз ще прочета имената от сцената, за което държа. И след това тук са папките с грамотите. Ще ги раздам на всеки един от вас, след като свърши тържеството, защото децата са нетърпеливи да покажат какво са научили техните преподаватели. Значи специални благодарности: Аглика Иванчева, Албена Запрянова, Албена Попова, Александър Василев, Анета Кичева, Ани Бокова, Ани Леви, Ася Крелямова, Борислава Илиева, Боряна Аргирова, Ваня Калфин, Ваня Алексиева Захариева, Ваня Ганачева, Ваня Петкова, Веса Михайлова, Веселин Ташев, Веселина Ханджийска, Виктор Неделчев, Виктория Евтимова, Виктория Иванов, Виолета Дечева, Виолета Русева, Владимир Нейков, Владимир Попов, Галина Петкова, Галя Ендарова, Гергана Тодорова, Боряна Иванова, Даниела Добрева, Даниела Такова, Даниела Тодорова, Дейвид Манро, Джамала Мишев, Диана Кръстева, Диана Христова, Диди Кралева, Димитрина Заркова, Тоника Мачарова, Дора Павлова, Ева Савова, Елена Ганачева, Елена Коларова, Елеонора Колева, Ели Колева, Елиса Маджарова, Жана Неделчева, Желязко Андреев, Здравка Славнова, Зисисан Анагностос, Ивайло Николов, Иван Пенев, Иван Христозов, Ирина Дангалачева,
Ирина Симеонова, Йордан Михайлов, Калина Рангелова Георгиева, Кети Чакърова, Константин Божинов, Красимир Стаменов, Красимира Трифонова, Лилия Жекова, Люба Коджабашева, Маргарита Христова, Маргарита Трифонова, Марияна Миленкова, Марина Дончева, Мария Белчева, Мария Мигдина, Мария Минчева, Мария Петкова, Майя Тренчева, Милена Иванова, Мими Ларионова, Мими Милушева, Михаил Митов, Момо Канев, Надежда Ганчева, Надя Васев, Надя Захар, Наталия Манолова, Нина Стаменова, Петър Петров, Петя Недева, Рада Колева, Румяна Илиева, Румяна Станчева, Сашка Кайлямова, Светла Адамс, Силвена Ангелова, Силвия Ангелова, Силвия Ранкова, Сияна Стоянова, Снежана Иванова Столинова, Снежана Игнатова, Стела Дянкова, Стефан Митев, Таня Гаджалова, Таня Костадинова, Татяна Христова, Франц Аргиров, Кристина Добрева, Кристина Христозова, Цветана Андреева, Светослава Пантареева, Светослава Янкова, Юлия Драголова. Благодаря на всички вас, по-хубаво пред това, което сте направили. Ще продължим с официалната част и после всеки от вас може да дойде при мен, за да си получи грамотата. Благодаря. Thank you very much, Mrs. Manova. For your generous donation even for today's concert. Please, a round of applause for Mr. Suk. I have to look at Добрый день. I am, as the Honorary Consul of Bulgaria in Vancouver, I'm always honored and happy to be with the Bulgarian community every time. And also today, I'm very happy and honored to celebrate 30 years anniversary of Bulgarian School in Vancouver since 1994. Also, I take this opportunity to say about our Consul General, Verislava. Since she has been posted in Vancouver, Toronto, that we were communicated very often as Honorary Consul with the Consul General in Toronto. And she was very active and a very happy person and very energetic. And that's why I think the Bulgarian community here is very lucky and honored to have Verislava as our Consul General. So I've been out of town for a whole month. I just come back yesterday, and Verislava just wake me up in the evening. And I didn't know today is the anniversary day. That's why I am here today, because of the Verislava. Thank you very much. And this group, because of the language school is very important, because to teach our Bulgarian culture and
everything. Education, language is very important. That's why we are very lucky. Bulgarian community in Vancouver has a Bulgarian school. Okay, thank you. Thank you, Mr. Сух. Сега продължаваме с нашия програм на български. Няма нищо по-красиво от високия дух и нищо по-силно от знанието. Народността не пада там, дето знанието живее. Нека се преклоним пред този най-як завет, оставен от светите братя Кирил и Методий. Моля всички отново да станем прави, за да изпеем заедно светлите акорди на химна на българската просвета, върви народа възродение, музика на Стоян Тайковски и музика Париот. Бъдете преблагословени, о вие Методий и Кирил! Колко славни са двамата братя! Дарили ги с буквите, с които днес пишат и четат над 300 милиона души. Слава Богу, творци велики! На вчерашния ден, 24 май, България отбелязва деня на Кирил и Методий, деня на буквите,
на българската просвета и култура на славянската писменост. Гордея се, че принадлежа към народ, създава своя писменост. С преминаването на Дунав Ама Спарух написва първата страница на българската история. С преминаването на буквите консъди Кирил Философ поставя началото на духовното просветление на народа. Дъвка на хората с самочувствие и увереност в собствената стойност. Чрез словото Пайси написва своите истории на български и събужда хората от робския сън. Славното ни било, съхранено в безсмъртни книги чрез словото, ни помага да видим нашето начало и да намерим път към бъдещето. Говорейки за славно минало, от което може да вземем ценни уроци за настоящето, трябва да отбележим огромната заслуга на княз Борис за създаването на славянската писменост. Богомъртвият княз извършва велико дело, когато приотделява преглътените в Велико Моравия ученици на свети братя Кирил и Методий. В времена, в които оръжието е издигнало на пиедестала, княз Борис проявява, че културното разбиране на славянската на всяка една държава е не по-малко важно от военната и мощ. Последната и най-важната предпоставка на културния свет на България е свързана с сина на княз Борис I, цар Симеон, с чието име се свързва Златния век на българската култура. В негово лице България се здобива не само с блестящ началник и добър дипломат, но с изявен покровител и деец на културата, който подпомага дейността на българските книжовници. Какво бихме били днес, без книгите, без книжовността, пасия нова? Чакаме ли да помним от кои сме, откъде сме тръгнали и на къде сме се запътили? Ако ги нямаше Кирил и Методий, учениците им Наум, Климент, Ангелай, Младен Заев и стотици други, създали и изпълнили първата ни книжена, как бихме се сравнили до днес? В Проблъс към Евангелие, Константин Кирил Философ пише: коли са тези книги всички народи, разкръщайки по жълтелите страници на литературното ни наследство. Си даваме сметка колко далече идваме, колко много сме създали и колко много имаме да разкажем като народ. Няма да забравя никога първата книга, която прочетох сам, моят буквар. Букварът е една машина на времето. Можем да намерим в историята 200 години назад. Интересен е фактът, че за изложението са издадени над 70 различни буквари. Това е една от книгите на Възраждане. Тук е мястото да си спомним за една свята книжка, която всъщност е първият български учебник. Ридният буквар, който държа в ръката си. Това е първата печатна книга. Микрофона! Това е първата печатна книга, написана на български книжовен език от доктор Петър Перон през 1824 година. Това е точно преди 20 години. По време на издаването на забележителната книга на българското възраждане, доктор Перон е бил едва 24 годишен. Букварът съдържа 140 страници и не е буквар в особния смисъл на думата. По-скоро става дума за древна енциклопедия. Любопитен факт е, че като образец за промените на глагола, Перон избира в своя буквар думата Любия, защото според него и децата трябва да се обучават с любов и радост, да бъде освободена мисълта на децата, да бъдат разширени техните хоризонти. Безпреки свои наследници, днес всеки от нас е наследник на доктор Петър Перон. Българският просветител ни завещава своите 57 получения, които са вградени сякаш днес ценностната ни система. В тях може да открием житейски уроци, които са тъй и навремени, каквито са били при тяхното първо споделяне от автора с читателите. Ето няколко, които избрахме за вас. Струвай до хората на медичното. Почитай старите, до ден младееш, да почитат и тебе, кога остареш. Никога не ще да речеш, дойде първа да го смислиш. Малко въртовете много служи, затова имате една уста и две уши. Други му не се прескривай, а на тебе се огледвай. Който има наука, не изпадва никога. Благодарим ви за вниманието, приятели. Нека бъдем будни и се гордеем с хората си.
докоснем до ореола на някои от нашите велики духовни водачи и водители от миналото. Благодаря ви за споделените мъдрости от едния буквар. Споменавайки буквара, мисля, че е време да извикаме на сцената основните герои във всеки буквар и всяка книга. Това са прекрасните букви, разбира се. Всички рони познати азбука, стройно хорце. Сложиха двамата братя в моите малки ръце. Помни буквите. Учи да говориш. Добре да живееш. Здраве на земята, защото както горе мислите, наша е отгоре. Различи словата в твърдо. Нагоре всеките ръци. Върви и дай материя. Покорявай висотите. Различи с ум и разум. Шабия хора. Ясно съзнание. Напред. Слава. От зрънце, пшеничният клас, растат великите хора от малки деца като нас. Сигурно се досещате, че ще посрещам сега на сцената нашите най-малки приятели от подготвителна група и първи клас, които ще танцуват за нас Джоредос. Thank you.
словото на писателя Георги Господинов ни накара да се гордеем, че сме българи. Спечелвайки наградата Букър, която е една от най-престижните литературни награди в света, той ни напомни, че както в миналото, така и днес, трябва да се обърнем към езика и културата, да търсим упование в знанието и духовността. Точно това ще направят сега учениците от 5 и 6 клас. Заедно с тях ще потърсим убежище в мъдростта на българската народна приказка. Те ще представят за нас драматизацията най-скъпоценният плод. Един баща имал 3 сина. Един ден ги викал и казал: Ще ви дам по една късия. Вървете по света да ми намерите най-скъпоценния плод. Този, който ми донесе най-скъпоценния плод, ще му дам по другото от богатите си. С радост се изпълнете душевата памет. С радост. Взели тримата синове кесиите и тръгнали на 3 страни по света да търсят най-скъпоценния плод. След една година се върна пред бащата най-големия син. Ще не се види най-скъпоценния плод. Да. Най-скъпоценният плод трябва да бъде то, което е най-сладкия. Аз съм ти чувствал грозне. Хубаво да се направи, хубав по-цени донеса. Още на година и половина и пред дома се завърна средния си. Какво цени донеса си, синко? Татко, аз мисля, че най-скъпоценният плод е за най-радостен мир. До това аз отидах в южните страни и тъй подкрепите трудове да ми растат у мен. Ето, и дори се който ми хареса. Хубаво си направи. Хубаво да донесем. Ще си изпаде тя. Ето, че още на година и минал и се прибра най-малкия си. И синко, какво ти ми донесе? Защо се прибираш с празни ръце? Верно, тате, аз съм с празни ръце. Преди което ми даде, аз не помачи на скъпи плодове. Аз постъпих в едно училище за пригодини. Плодовете, които ти нося, не са виждани, защото те са безсъсето и умни. Мисълтате, те са също скъпоценни плодове. Синко, ти си ми донесе най-скъпоценния плод, защото няма пуст. Ти заслужаваш наградата, защото няма по-скъпи плодове от зелените плода на човека. Тази българска народна приказка може да кажем, че полуката е от свали езика, а пък най-много пари струва. Благодаря ви. Скъпи приятели, сега с ваше съгласие излизаме в кратко междучасие. Нека вдигнем още малко градуса на настроение с музикалното ретро изпълнение. Ще посреща на сцената учениците от 7 и 8 клас, които обичат да танцуват, особено когато е време за междучасие.
за който всички вече разбрахме, че е знанието. Хубавата вест всъщност е, че Рачо вярва, че ще го открие тук в нашето училище. Нека сега научим още интересни неща за Рачо Стокрачо от музикалното изпълнение на нашите прекрасни рачета от възлители и първи клас. Рачо капитана на престъпления на марафон. Рачо капитана на престъпления на марафон. Когато има всеотдайност, когато има любов в действие, когато поемеш по отървания път и оставиш следа. Предстои да видим кратък отказ от документален филм, героите в който учители, просветни културни дейци, деца и родители са предначертали днешния ни юбилеен празник. Защото, както гласи една мъдра мисъл, най-добрият начин да предвидиш бъдещето е да го създадеш. Горда стара планина, донеду. Преди повече от 30 години група съмишленици, обединени от обичта си към България, започват да влагат усилията си в изграждане на нещо ново. Казал се Румяна Илиева, Енина Станкова, Маня Захариева Алексиева, Мария Петкова, Светла Адамс, Снежана Иванова, Виктор Недълчев, Вика Иванчева, Кристина Христозова, Веса Михайлова, Мелена Ганашева, Майя Тренчева, Кали, Георгиева, Петър Петров,
Продължават да бъдат родителите, да поддържат българщина от техните деца, а техните деца да бъдат достатъчно умни да разберат кои са и къде са. На родители и учители пожелавам да не губят българското за себе си и за децата си. Да продължат с усилията си за запазване на българския език, дух и култура. Да продължават да правят усилието събота рано да дигнат децата си и да ги накарат да дойдат, защото след години ще разберете колко много вашето усилие има смисъл. Да се говори повече на български в училище. Пожелавам винаги да правя всичко с усмивка. Ако можете наистина да дойдете, ще ви отнеме малко време от събота и неделя, когато и да бъде, ама ще си направиш приятели за живот. Пожелавам на всички деца в българското училище да бъдат все така спонтанни, жизнени и любознателни. Да поддържат българския дух, култура, българският език. Защото без българска идентичност ние всъщност нямаме идентичност. Отказът, който видяхме на заявката за един прекрасен филм, създаден с много обич и труд от нашата скъпа колежка Ваня Алексиева. Добрата новина е, както вече разбрахте, че ще имаме удоволствието да го гледаме целия още тази есен на 14 септември от 18 часа в Дъглас Колидж. Заповядайте! насладим на игривите и леки танцови стъпки на танцорите от ансамбъл Хубавици, които ще представят танците Сватба и Катерино Момен.
прекрасните момичета от ансамбъл Хубавици и тук е мястото да спомена, че хореографията на тези танци е изцяло подготвена от тях, с малката помощ, разбира се, на тяхната ръководителка Лени Ганашева. Моля ваши аплодисменти. А сега, скъпи приятели, следва един специален момент, за който ще поканя на сцената отличните от нас колеги Калина Георгиева, Елена Ганашева и Веселин Ташев, които по една или друга причина няма да бъдат част от учителския ни колектив в следващата учебна година. Заповядайте, мили колеги, на сцената. А сега давам думата на нашата колежка Кристина Христофова. Здравейте, чакаме Кали. Кали! Ако някой може да извика Калина Георгиева. Здравейте, за мен е пак на честа да отделя няколко минутки за тези трима прекрасни човека, които отделиха часове и медици от техния живот, за да бъдат с нашите деца. Само в момент ще правя да бъде. Много съм се вълнувам. Веско, Лени и Кали. Веско, ще помогна, каза, но не помогна. Той пое задачите като юнак балкански, мурна се в едно море без спасителен пояс и не само за плуват, но пое на гърба си децата, за да ги отведе на брега на познанието. Веско се притече, но за помощ и пое рискът да скочи в неизвестното с младежки дух и енергия, които и самият той не знаеше, че притежава. Веско е поредният герой, включва се в позициите на войните на словото. С доброта и великодушие спечели децата и им стана любимец. В него учениците откриха и учителя, и приятеля, и роднината, който им липсва от тази страна. Чудесен и мил човек, който беше учител по доброта. Благодаря на всички от сърце. Много вълнуващ момент, извинявайте за това, че показваме емоция, наистина. Лени гледаше малка, гледаше тиха, гледаше спокойна, а е събрала мъдростта на две поколения. Нашето и тяхното. Нашето на душите в чуждата страна и тяхното на първите родени тук. Лени е мостът, който ражда новата култура, пазища старата и приемаща другото. Лени създава живот и буквално и приносва там, където е спрял. Взе петлата на изгорялото и създаде нов огън с мъдрост, която е присъща на преживелите много. Самата тя дете се навърви с непосилна съпрещите си задача и поведе децата в българското училище към неимоверни висоти. Направи го с лекотата на човек, практикувал и научил много, а беше невръстно момиченце. Лени е мостът, с който всички ние изграждаме децата си в Канада и искаме да видим. Млада, блестяща, стабилна, красива и мъдра. Благодарим ти, Лени. По-добра и по-учтива, по-нежна и по-отговорна, по-красива и по-работлива от самата себе си. Кали надскочи своята същност. Кали е топлата амазонка, която покоряваше не с стрели, а с усмивка. В крехкото тяло на тази красива жена се изкрива една нежна сила, която води децата и света към по-смислен живот. Кали е не само учителка,
Тя е приятелка, моя приятелка, твоя, наша и на децата. Тя ни учи на смиреност и отговорност. Тя ни учи на игривост и въображение. Тя ни учи на българщина по най-нежния начин, чрез любовта. Кали се присъедини тихо и кротко към колектива и тихо и кротко пое една от най-тежките задачи. Ей така, между другото, и се справи прекрасно. Кали е южнякът, който с топла сила променя света, чудесна и вълшебна. Светлото й лице огрява дните и тихият игрив тембър е музика, а нейната нежност е като водата, която променя с постоянство и мекота. Кали се е обич и тази обич расте и се връща при нея. Не можеш да не обичаш Кали. Трима прекрасни герои на нашето време, които са част от живота ни и ще останат следа и пример. Благодарна съм им за всичко, но най-вече защото се борят за моята кауза, за твоята кауза, за нашата кауза. Тази, която е над един човешки живот. Кауза, която е история и пато за няколко поколения. Кауза, която поставя всеки от тях и от нас на епична дистанция от обикновеното. Трима герои от епопеята на българското училище в Ванкувър ще ни липсват. Моля за вашите аплодисменти за тези красиви и сърцати хора. Благодаря ви. Ще ни липсвате. Желая ви здраве и успехи и разбира се, до нови срещи. Като естествено продължение на този емоционален момент и на цялата ни празнична палитра днес, по право умаята и пестротата на една малка България, град Ванкувър, може да кажем, че ако сме дали от себе си, не сме живели на празно. Моля вашите аплодисменти за Мартин Христозов, който ще изпълни песента "Ако си дал" на Емил Димитров, която ще посветим на нашите прекрасни колеги. Ако си дал мъстинка, дори искрица от своя огън, ако си дал милата от своето сърце, ако си дал на чуждите живот от себе си, ако си дал от себе си и си живял на празно. Ако си дал от себе си и си живял на празно. Кой не може да ти отнеме обичта към хората. Никой не може да ти я вземе любовта към хората. Никой нищо не ще ти отнеме. Вярвай в тях, вярвай в тях, вярвай в тях.
към хората, кой не може да ти отнеме любовта, любовта към хората. И никой нищо не ще ти отнеме вярата в тях, вярата в тях, вярата в тях. Ти закъсняваш понякога истино, но винаги идваш, идваш при нас. Ти закъсняваш понякога истино, но винаги идваш, идваш при нас. който изобилства от традиции и обичаи с хилядолетна история, свързващи границите на земя и отвъдния свят, и до днес те се предават по света от българската диаспора. Празничните ни ритуали и обреди ни свързват като единородни, като хора от един род, една народност, една общност. Свързват ни с нашите корени с самите нас. Да посрещнат на сцената нашите красиви лазерки, които ще ни посветят в таинството на лазаруването. Благословен за здравето на хилядите. Радувай се, домакине. Колко шум по гората, толкова здраво ти свършва. Колкото дървета по полето, толкова здраво ти свършва. Както летят листенцата, тъй да са игриви децата и животните. Колкото шума в гората, толкова здрави на тази къща. Колкото пясък по река, толкова с деца обидна. Животните да се мъжат, пълни да слушайте. Пчелите да се роят, мед и сладост да има. Да са росни ливадите. Да са пълни хамбурите. Да са пълни кесиите. Да е бяла, сита и честита годината.
Да са здрави децата и откремах по-хорави. Да са пълни бъчките с руино вино. Както е чиста бяла кърпна, тъй да е чиста къщата. Злото да не забравя, здраве, любов и береге да има. Лайви стопани, останете със здраве и добрина! Емоция. Благословени са нашите музиканти Коста Русланов и Генчо Залайков, които живеят с красотата на музиката. Благословени сме и ние днес, че красотата на техните музикални дарования ще бъде споделена с нас. Моля вашите аплодисменти за Коста Русланов и Генчо Залайков.
Движението се претворява в думи, а думите в разказ. Разказ за силата на единството, изразено чрез танца. Като продължение на малийския обичай лазаруване, сега ни предстои да се насладим на спиращия дъха лазарски танц, изпълнен от талантливите танцори на фолклорен ансамбъл Зорница.
вашите аплодисменти за прекрасните музикали в ансамбъл Синица и скъпи приятели, нашия концерт върви към своя край. Но краят му е не по-малко вълнуващ в началото. И тук ще си послужа със словата на Елин Пелин. Това, дето ми е на главата, мога да сваля, но това, дето ми е в сърцето, не мога да извадя. Моля, нека заповядат сега на сцената всички бивши и настоящи учители, дейци и съвременни будители, които носейки любовта в сърцата си към българския език, култура и традиции, са оставили своята светла следа в 30-годишния просветен и културен живот на българската общност в Варкова. Заповядайте на сцената, мили хора, скъпи приятели, за една обща снимка, придружена с музикален поздрав към всички вас в изпълнение на Дария Христосова.